وإنسانا على إنسان. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له ولا مثل له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا وضع الميت في قبره جاء القرآن عند رأسه والصلاة عن يمينه والصيام عن شماله وسائل الأعمال عند رجليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. मोमिन जो फ़िदा नक्श पे पाए नबी हो, मोमिन जो फ़िदा नक्श पे पाए नबी हो, ओ ज़ीर कदम आज भी आलम का खज़ीना, ओ ज़ीर कदम आज भी आलम का खज़ीना। गर सुन्नत नबवी की करे पैरवी उम्मत,
गर सुन्नत नबवी के करे पैरवी उम्मत तूफान से निकल जाएगा फिर इसका सफीना तूफान से निकल जाएगा फिर इसका सफीना आशिको बरादर शहिंशाह दो आलम आशिको बरादर शहिंशाह दो आलम नशकों से ज़ियादा मुबारक जिसका पसीना नशकों से ज़ियादा मुबारक जिसका पसीना निगाह मुमिन से तो बदल जाती है तकदीर निगाह मुमिन से तो बदल जाती है तकदीर ये बंदा की कुव्वत नहीं कुदरत का इशारा ये बंदा की कुव्वत नहीं कुदरत का इशारा। अल्हम्दुलिल्लाह जगह आयोजित खदीजा बिनते खुलाइफ महिला माद्रासा व एलाकाबासीर उद्योगे आज 10 फेब्रुआरी 2025 रोज सोमवार अत्र महफिले उपस्थित सम्मानित सभापति जातिर मातार मुकुट हजरात उलामाए केराम मुरब्बियान एजाम समबयसी युवक बंधुगण स्नेहेर छोट भाई पर्दार आड़ालेर अवस्थानरत सम्मानित मा ओ बोनेरा दयामय अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलालेर दरबारे शुक्रिया ज्ञापन करी जे अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल आमाके आपनाके हजारों व्यस्तताके पेछने फेले फितना फासादेर जमानाय जन्नत वाला सामियाना तथा पैंडेलेर नीचे एसे बसे कुरान और हादीसेर कथा शोना बलार तौफिक अल्लाह पाक दान करेছেন সেই মহান রব্বুল ইজ্জত ওয়াল জালালের দরবারে শুকরিয়া জ্ঞাপন করি আলহামদুলিল্লাহ। লক্ষ কোটি দরুদ ও সালাম সৈয়দুল মুরসালিন খাতামুন নবিয়্যিন ইমামুল আউয়ালিন শফিয়ে মাহশর साक़ी कौसर आक़ाए नामदार मदीना का ताजदार फ़ख्र नबूवत सय्यदुल मखलूक़ात हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाकेर शुक्र जे अल्लाह पाक आमाके आपनाके आहले हकेर बैनारे माद्रासार आजकेर महफिलेर सामियानार नीचे एसे बसार तौफिक दान करेছেন। रसूल आरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलेन आखिरी जमानाटा एमन होबे जे बान्दा सन्ध्या बेला बाहिर होबे पाक्का ईमानवाला सकाल बेला बाहिर होबे बाड़ी थेके पाक्का ईमानवाला सन्ध्या बेला जखन बाड़ी फिरबे केमन जानि से बेईमान हये गेछे नाउजुबिल्लाह। बोले ईमानके दुनियार बुके ठिकाय राखा तत बेशी कष्ट होबे बोले যত বেশি কষ্ট একটা আগুনের আংখাকে নিজের হাতের উপর রাখতে যত কষ্ট হয় এর থেকে ঈমানকে আখেরি জামানায় টিকায় রাখা বড় কষ্ট হবে। এজন্য আল্লাহ তাআলার দুনিয়ার মধ্যে অনেক স্থান আছে বর্তমানে আপনাদের এই এলাকার মধ্যে কোন স্থানের তত পরিমাণ দাম নাই আজকের এই স্থানটার যত পরিমাণ দাম আল্লাহর কাছে বাড়াই গেছে সুবহানাল্লাহ। قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما من قوم يذكرون الله إلا حفت ربهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكر الله في من عنده قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم الحسنات
রহমতের নবীকে আমার আল্লাহ তাআলা জিবরাইল আমিনের মারেফতে ডাক দিয়া বলেন, রে জিবরাইল যাও, রহমতের নবীর কাছে গিয়া সুসংবাদ পৌঁছে দাও, আখেরি জামানার উম্মত আল্লাহকেও দেখলা না, নবীকেও দেখলা না, সাহাবারেও দেখলা না, না দেখার পরেও বান্দা তুমি জান্নাত ওয়ালা প্যান্ডেলকে সাজাইলা। আমি আল্লাহ তাআলার কুদরতি কলিজা ঠান্ডা হয়ে গেছে। আমি আল্লাহ তাআলার আরশে বসে থাকতে পারি না। ও জিবরাইল যাও যাও, আমার বান্দাগুলোকে এই ঘোষণা দিয়ে দাও, আল্লাহ তাআলা আসমান থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে ফিরিস্তাকে পাঠাইয়া দেন। ওই ফিরিস্তারা দুনিয়া নামক গ্রহ তথা জমিনে আইসা জান্নাত ওয়ালা বাগানের চতুর্মুখী বেষ্টন করিয়া নেন। এক একজনের ঘাড়ের উপর আসমান পর্যন্ত যায়। আসমানের মালিক আমার আল্লাহ প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে সামনে পেছনে সবকিছু দেখেন, শুনেন, জানেন। এরপরেও আমার আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন, রে আমার নূরের তৈরি ফেরেশতা, এত হাই হুল্লাস করে কোথা থেকে আসলা রে ফেরেশতা? ফেরেশতারা আল্লাহ তাআলাকে ডাক দিয়া বলেন, রে রব্বুল আলামিন, এমন এক জান্নাতওয়ালা বাগান থেকে আমরা আসলাম, যেই বাগানে আপনার বড়াই বড়ত্ব মহত্বের আলোচনা করা হয়, যেই বাগানে আপনার নবী আদর্শের বর্ণনা দেওয়া হয়, যেই বাগানে আপনার নবীর ক্যারেক্টারের জীবনের আদর্শের বর্ণনা দেওয়া হয়, যেই বাগানে মানুষকে জান্নাতের সুসংবাদ শোনানো হয়, যেই বাগানে জাহান্নামের ভয় ভীতু করা হয়, আল্লাহ তাআলা বলেন, রে আমার নূরের তৈরি ফেরেশতা তাকাইয়া দেখ, আমার বান্দারা তো আমি আল্লাহকে কোনদিন দেখে নাই, আমার বান্দারা তো আমার সাহাবাদেরকেও দেখে নাই, আমার বান্দারা তো নবী দেখে নাই, গৌস কুতুব আউলিয়া দেখে নাই। না দেখার পরেও কেন আমার বান্দা জাহান্নামের আগুনকে এত ভয় পায়? আল্লাহ তাআলা বলেন, রে ফেরেশতা সাক্ষী থাক, আমি বান্দার ভয়ের কারণে এই ঘোষণা দিলাম, ও ফেরেশতা মাজমাবাসীদেরকে সুসংবাদ শোনাইয়া দাও, কুমু মাগফুরাল লাকুম قد بدلت سيئاتكم الحسنات সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ তাআলা বলেন, ও বান্দা, আমি আল্লাহকে পাওয়ার জন্য নবীও দেখলি না, সাহাবাদেরকেও দেখলাম না, আমি আল্লাহ তাআলার কুদরতের উপর বিশ্বাসী হইয়া তুই বান্দা প্যান্ডেলকে সাজাইলা, আমি আল্লাহ তাআলার থাকতে পারি নাই। ফেরেশতাকে বলেন, ও ফেরেশতা যাও যাও, বান্দাদেরকে এই ঘোষণা দিয়ে দাও, বান্দা তোদের কৃত জীবনের সব গুনাহকে আমার আল্লাহ মাফ করেছেন, আর জীবনের বদ আমলকে নেক দ্বারা পরিবর্তন করেছেন। সুবহানাল্লাহ। আ'মাল সে বনতি হ্যায় জন্নত বি জাহান্নাম, আ'মাল সে বনতি হ্যায় জন্নত বি জাহান্নাম, এ খাক ফিতরত মে না নারি হ্যায় না নূরি, ये खाक फितरत में न नारी है न नूरी, इखलास के अमाल ये जन्नत की हमरा, परहज की मकासद है जो तक़वा से हासिल मान, परहज की मकासद है जो तक़वा से हासिल मान,
بغير جو أعمال إخلاص وتقوى بغير جو أعمال إخلاص وتقوى برباد تیرے زندگی آہوش نظر مان برباد تیرے زندگی آہوش نظر مان اللہ اکبر بولو আমার আল্লাহ তাআলা ঘোষণা দিল ফেরেশতা যাও ওই বান্দাগুলোকে ঘোষণা দিয়ে দাও আমার জান্নাত দেখে না আমার ওই জাহান্নামকেও কোনদিন আমার বান্দা দেখে নাই না দেখার পরেও বান্দাগুলা জাহান্নামের ভয়ে ভীতু হইয়া জান্নাতওয়ালা বান্দা তুই প্যান্ডেলকে সাজাই না আমি আল্লাহ তাআলা আরশে বসে আর থাকতে পারি নাই ও ফেরেশতা যাও যাও বান্দাগুলার জিন্দেগীর সব গুনাহকে আমি আল্লাহ মাফ করলাম আর বদ আমলকে নেক দ্বারা পরিবর্তন ঘটাইলাম সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহর আওয়াজে তো আসতে কেন আরো জোরে সুবহানাল্লাহ ফায়দা কি হয়েছে জানেন অনেক ফায়দা হয়েছে আল্লাহ বলেন রে বনি আদমের সন্তান রে নবীর উম্মত তোমাকে আমি আল্লাহ তাআলা দুনিয়া নামক গ্রহ তথা জমিনে পাঠাইলাম তোমার বাড়ি ছিল সেই জান্নাতে যাইবাও জান্নাতের দিকে কথা বুঝেন আমার ও বনি আদমের সন্তান তোমার বাড়ি ছিল সেই জান্নাত যাইবাও বান্দা তুই জান্নাতের দিকে ক্ষণিকের জন্য আমার আল্লাহ তাআলা দুনিয়া নামক গ্রহতে পাঠাইলেন আল্লাহ তাআলা বলেন রে গোলাম আমি আল্লাহ তাআলা তোমাকে পরীক্ষা করতে চাই ওই জান্নাত তোমার জন্য আমি বানাইলাম দুনিয়া নামক গ্রহ তথা জমিনে আইসা ঈমানের পরীক্ষা দাও আমলের পরীক্ষা দাও বান্দা তোর 60-70 বছরের হায়াত জিন্দেগীর পরীক্ষা দাও যদি বান্দা তুই পাস করতে পারো আমি আল্লাহ তাআলা তোকে সেই বিলাসবহুল জান্নাত দান করব কিন্তু ওই জান্নাত বড় আবাদি একটা স্থান কোনো আবাদ নাই দুনিয়া নামক গ্রহ তথা জমিনে তাকাইয়া দেখলাম যেই জমির মধ্যে ফসলাদি উঠা বন্ধ হয়ে যায় যেই জমিনের মধ্যে কৃষিজীবীরা ক্ষেত কামার করা বন্ধ করে দেয় কেমন জানি 2-1 মাস যাইতে না যাইতে সেই জমির মধ্যে আগাছা ফুটে ঠিক না আল্লাহ বলেন রে গোলাম ও বনি আদমের সন্তান গুনাহ সগীরা কবীরা শিরক বিদআতের গুনাহ করতে করতে ওই আগাছাকে ফুটাইলা ওই আগাছাগুলা পরিষ্কার করার জন্য বান্দা তোর জান্নাতকে আবাদ করা লাগবে কেমনে আবাদ হবে রে গোলাম দুনিয়া নামক গ্রহতে তাইকে একবার সুবহানাল্লাহর আওয়াজ দিবা একবার আল্লাহু আকবারের আওয়াজ দিবা একবার আলহামদুলিল্লাহর আওয়াজ দিবা আমার আল্লাহ তাআলা ওই অনাবাদী স্থান জান্নাতের মধ্যে এমন একটা বৃক্ষ আবার আল্লাহ উঠাইবেন যেই বৃক্ষের ছায়া এত বিশাল আরবের তেজি ঘোড়া 100 বছর পর্যন্ত দৌড়াইতে থাকবে এরপরেও সেই বিশাল জান্নাতের ছায়া অতিক্রম করতে পারবে না সুবহানাল্লাহ তাইলে সুবহানাল্লাহ বলার কারণে ফায়দা না ক্ষতি তো বড় করে বলতে পারবেন তো ইনশাআল্লাহ এগুলা বলার কারণে হয় কি জানেন বলে আমার এই হায়াতে জিন্দেগীর গুনাহে সগীরা কবীরা শিরক বিদআত 24টা ঘন্টা গুনাহের সাগরে আমি ডুবান্ত অবস্থায়
এই সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার এগুলা যখন সকাল সন্ধ্যা জবান থেকে বাহির হবে, আল্লাহ তাআলা গুনাহগুলোকে মোচন করবেন। আল্লাহ তাআলা সওয়াব এর আগ্রহ আল্লাহ কলবের মধ্যে নূর দান করবেন। সুবহানাল্লাহ। সাহাবায়ে কেরাম প্রশ্ন করেন, হে রহমতের নবী আমার, ওই জান্নাতওয়ালা বাগান, কুরআন ও হাদিসওয়ালা বাগান, যেই বাগানে বসবে কথা শুনবে আমার আল্লাহর রহমত চতুর্মুখী তাদেরকে বেষ্টন করবে। সুবহানাল্লাহ। ওই বাগানের মধ্যে এমন এক আল্লাহর বান্দা দুনিয়াবি স্বার্থ উদ্ধার করার জন্য মাজমা দ্বীনি মাকসাদ নিয়ে আসে নাই, দুনিয়াবি মাকসাদকে পুরা করার জন্য বান্দা দ্বীনি মাজমায় ঢুকলো। এরে রহমতের নবী আমার, আমার আল্লাহ তাআলা ওই বান্দার কৃত জীবনের সব গুনাহ কি আমার আল্লাহ মাফ করবেন নাকি? সাহাবায়ে কেরাম এই প্রশ্ন করার পর নবী রাহমাতুল লিল আলামিন ডাক দিয়া বলেন, রে আমার সাহাবায়ে কেরাম শুনে নাও, আমার আল্লাহ তাআলা এমন রহমান, আমার আল্লাহ তাআলা এমন রহিম, আমার আল্লাহ তাআলা এমন গফফার, আমার আল্লাহ তাআলা ওই ৯৯টা গুণবাচক নামের উসিলায় বান্দার কৃত জীবনের সব গুনাহকে মাফ করবেন। সুবহানাল্লাহ। এজন্য বলে না, সৎসঙ্গে সর্ববাস, অসৎ সঙ্গে বলেন না কেন, অসৎ সঙ্গে কি? সোহবত বড় দামি সম্পদ। আজকে উলামায়ে কেরামের সোহবত মানুষ নিতে চাও না রে ভাই। উলামাদের বিরোধিতা করো, মাদ্রাসার বিরোধিতা করো, বলে আমি তো ৩ চিল্লার বিশাল মাপের ২২ হাতের পাগড়ি বাঁধিয়া আমি বড় আমির হয়ে গেলাম, বড় তাবলীগওয়ালা হয়ে গেলাম। দ্বীনের ব্যাপারে আমার কোন ধারক বাহক লাগবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন, রে গোলাম, দুনিয়ার জমিনে নবী নাই, আমি আল্লাহ তাআলা সিলেক্টেড প্রাপ্ত কিছু বান্দাকে আমি দুনিয়ার জমিনে পাঠাইলাম। তোমার মতো খায়, তোমার মতো জীবন চালায়, কিন্তু তাদের সাথে আমি আল্লাহর সাথে সম্পর্কটা বড় গভীর। ওই বান্দাগুলা গভীর রজনীতে তাদের মাথা আর বালিশের সাথে লাগাই না, তাহাজ্জুদের মুসাল্লায় দাঁড়াইয়া আমার আল্লাহ তাআলাকে ডাক দেয় আর বলে, ও রব্বুল আলামিন, আমি জিন্দেগির গুনাহের সাগরে হাবুডুবু খাইলাম, ও আল্লাহ তুমি আমাকে মাফ করে দাও। আল্লাহ তাআলা বলেন, রে নবীর উম্মত, নবীকেও যদি তোমরা না পাও, হক্কানি উলামায়ে কেরামকে যদি পাও, তাদের চেহারার দিকে তাকাইবা। সাহাবায়ে কেরাম নবীর চেহারার দিকে তাকাইয়া যে সওয়াব লাভ করলেন, আমার আল্লাহ তাআলা ওই সওয়াব আমাকে আপনাকে দান করবে। সুবহানাল্লাহ। যদিও বান্দা তুমি নবী না পাও, হক্কানি আলেমের যদি পাও, তাদের কথা অনুসারে অনুপাতে জীবন চালাইও, আমার আল্লাহ তাআলা এর বিনিময়ে হেদায়েতের রাস্তা দিয়া জান্নাতে পৌঁছে দিবেন। সুবহানাল্লাহ। আসহাবে কাফের আল্লাহওয়ালা যুবক সন্তান, সুহবত, ভালো মানুষের সুহবতের কারণে মানুষের পরিবর্তন হয়। সৎসঙ্গে হয়ে তুমি চলবা, ওই বান্দা নামাজি হবে, তুমি নামাজি বান্দার সঙ্গ দেওয়ার কারণে আল্লাহ তোমাকেও নামাজি বানায় দিবেন। সুবহানাল্লাহ। আসহাবে কাহফের আল্লাহওয়ালা ৫ জন অথবা ৭ জন আল্লাহর বান্দা যুবক আফসুস নামক শহরে বসবাস করেন।
ওই বান্দাগুলা আফসুস নামক শহরের এক বাদশা, যার নাম হলো দাকিয়ানুস, বড় জালেম, পাপাচার, পাপিষ্ঠ শয়তান। মানুষকে ধরে ধরে নিজের দিকে আকৃষ্ট করে আর বলে আমার ইবাদত করিয়া নেও, আল্লাহ তাআলার সাথে শিরকে লিপ্ত হয়ে যায়। ওই জালেম বাদশার সম্মুখীন হওয়ার পর আসহাবে কাহাফের আল্লাহওয়ালা গুলা একে অপরে চিন্তা করে আর পরামর্শ করে, বলে আমরা তো আল্লাহর কাটি বান্দা, আমরা তো আল্লাহর খুঁজে ঘর থেকে বাহির হইলাম, এই শহরে যদি আমরা বসবাস করিয়া নেই তাহলে আমাদের ঈমান ও আমলকে টিকায় রাখা বড় কষ্ট হয়ে যাবে। এজন্য তারা পরামর্শ করে তারা ভিনদেশী হয়ে যায়, জন্মভূমি ত্যাগ করে ভিনদেশী হওয়া শুরু করে লাগলো। কিছু দূর যাইতে না যাইতে এক মাখলুক আল্লাহর বানানো কুকুর, ওই কুকুর পেছন দিকে যায়। আসহাবে কাফের আল্লাহওয়ালা গুলা বারবার ধরানোর চেষ্টা করে, কিন্তু কুকুর পেছন হটে না। আল্লাহওয়ালা গুলা বলতেছেন, রে মাখলুক কুকুর, তুই কেন আমাদের পেছন ধরলা? আমরা তো আল্লাহ তাআলাকে পাওয়ার জন্য আল্লাহর দিকে রওনা হয়ে যাই, তুই কেন আমাদের পেছন ধরলা? কুকুরকে আমার আল্লাহ তাআলা জবান দ্বারা মানুষের আকৃতিতে কথা বলার শক্তি দান করলেন। সুবহানাল্লাহ। কুকুর কথা বলতে পারে? হ্যাঁ, মানুষ ব্যতীত কুকুর কথা বলতে পারে না, এটাই বাস্তবতা। আমার আল্লাহ বলেন, রে গোলাম, বনি আদমের সন্তান, রে নবীর উম্মত, আমি আল্লাহ তাআলার ওই কুদরতকে প্রকাশ করার জন্য সময় সময় মানুষ ব্যতীত ভিন্ন মাখলুকের জবান দ্বারাও কথা বলার শক্তি দান করি। এটাই হলো আমি আল্লাহর পাওয়ার। কারণ মুমিনের ঈমান ও আমলকে মজবুত করার জন্য আমি আল্লাহ তাআলা কুকুরের জবান দ্বারা কথা বলার শক্তি দান করেছি। কুকুর ডাক দিয়া বলেন, রে আল্লাহওয়ালা, আমাকে তাড়ানোর চেষ্টা করিও না, আমি তো তোমাদের সঙ্গী হইয়া জান্নাতের গেটে পৌঁছতে চাই। সুবহানাল্লাহ। ওই আল্লাহওয়ালাদের সুহবতে কুকুর থাকতে চাওয়ার কারণ বলে, আমি ওই আল্লাহওয়ালাদের সুহবতে থাকবো, আর আমি কুকুরের দুনিয়ার জমিনে কোনো দাম নাই। ভালো মানুষের সুহবত আর সংশ্রমে সময় লাগায়, আল্লাহ যেন আমাকেও কিয়ামতের মাঠে বলে, ও কুকুর, আল্লাহওয়ালাদের গর্তে পাহারাদারি করলা, যাও, ভালো মানুষের সুহবত আর সংস্রব থাকার কারণে তুমি কুকুর আর কুকুর রাখবো না, তোমাকে মানুষের আকৃতি ধারণ করাইয়া আল্লাহ জান্নাতে দান করবে। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ তাআলা ওই বান্দাগুলাকে কিয়ামতের মাঠে ডাক দিবেন আর বলবেন, ও আসহাবে কাহফের আল্লাহওয়ালা, আমি আল্লাহকে পাওয়ার জন্য কত রাত ঘুমাতে পারো নাই, আমি আল্লাহ তাআলাকে পাওয়ার জন্য কত রাত ভালোভাবে চলাফেরাও করতে পারো নাই, আমি আল্লাহকে পাওয়ার জন্য কত কষ্ট ক্লেশ করেছো। ও আসহাবে কাহফের আল্লাহওয়ালা, আমি আল্লাহর স্পেশাল সিদ্ধান্ত আর আমি আল্লাহর অর্ডার, আজকে তোমাদেরকে আমি আল্লাহ বিনা হিসাবে জান্নাত দান করলাম। সুবহানাল্লাহ। মুফাসসিরিনে কেরাম বলেন, যদিও ইসরাঈলী রিওয়ায়াত, আল্লাহওয়ালা গুনার নেক আমলের বিনিময়ে বান্দাগুলা জান্নাতে যাইবে ঠিক, ওই কুকুর যে কুকুর আসহাবে কাহফের আল্লাহওয়ালাদের পাহারাদারি করেছেন, ওই কুকুরের কি অবস্থা হবে? আল্লাহর বান্দা ডাক দিয়া বলেন, ওই কুকুরকেও আমার আল্লাহ কিয়ামতের মাঠে দাঁড় করায়া আল্লাহ বলবেন, রে কুকুর, তোকে আমি আল্লাহর কুকুর রাখবো না,
আমি আল্লাহ তাআলা তোকে মানুষের আকৃতি ধারণ করাইয়া জান্নাতে দান করলাম। সুবহানাল্লাহ। সোহবতে সালেহ তোরা সালেহ কুনাত, সোহবতে তালা তোরা তালা গুনাদ জামানা, সোহবতে বাউলিয়া তেহতারজ সদ সালা তাআত বেরিয়া, মাইলে মোমেন সোয়ে মোমেন মিশাওয়াত, মাইলে কাফের সুয়ে কাফের মিশাওয়াত। বর্তমান মাস চলতেছে শাবান মাস। কি মাস? ভাই কি মাস? দুনিয়ার মানুষ তো এমন হয়ে গেছে আরবি মাস সম্পর্কে তাদের জ্ঞানেই নেই, অনেকে জানেও না আরবি মাস বর্তমানে কি মাস চলতেছে। গেছে রজব, বর্তমান শাবান, এরপরে হলো রমজান। আল্লাহ তাআলা বলেন, ও দুনিয়ার মানুষ, আমি আল্লাহর কিয়ামত পর্যন্ত স্পেশাল সিদ্ধান্ত, বৎসরে মাস হবে মাত্র 12টা। কয়টা? ইন্না ইদ্দাতাশ শুহুরি ইনদাল্লাহি 12 শাহরান ফি কিতাবিল্লাহি ইয়াওমা খালাকাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ মিনহা আরবাআতুল হুরুম যালিকাদ দীনুল কাইয়্যিম। আল্লাহ তাআলা বলেন, এর দুনিয়ার মানুষ, আমি আল্লাহ তাআলা বৎসরে মাসকে সিলেক্টেড করলাম 12টা। কয়টা? ওই 12 মাসের মধ্যে আমি আল্লাহ তাআলা 4 মাসকে আরো বেশি সম্মানিত বানাইলাম। তার মধ্যে একটা মাস হলো রজব মাস, বড় দামি মাস। রাহমাতুল লিল আলামিন বলেন, সাহাবায়ে কেরাম বর্ণনা করেন, বলে আমরা রজবের মাস যখন ঢুকত, মায়ার নবীকে এই দোয়া পড়া অবস্থায় আমরা দেখতাম। আল্লাহর নবী রাহমাতুল লিল আলামিন রজব, শাবান, রমজানের মাসে আমার আল্লাহর কাছে ভিক্ষুকের মতো হাত উঠাইয়া আল্লাহ তাআলার কাছে বরকতের দোয়া করতেন। কিসের দোয়া? ও ভাই বলেন না কেন, কিসের দোয়া? বরকতের দোয়া। আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফি রজব ওয়া শাবান ওয়া বাল্লিগনা রমাদান। ও আল্লাহ, রজব ও শাবানে আমাদের হায়াতে বরকত দান করেন, আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সব কাজের মধ্যে আল্লাহ আপনি বরকত দান করেন, আর রমজানুল মুবারক পর্যন্ত হায়াতকে পৌঁছে দেন। সুবহানাল্লাহ। যেই নবীর কোনো গুনাহ নাই, সেই নবী আল্লাহর কাছে দোয়া করতেছে, বলে রজব আর শাবান পেরিয়ে আমাদেরকে রমজান পর্যন্ত হায়াতে জিন্দেগি পৌঁছাই দেন, আর সেই রমজানুল মুবারকের বরকত আমাদেরকে আপনি দান করেন। সুবহানাল্লাহ। রাসূল আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়ার জমিনে এমন অবস্থায় নবী আসলেন, যে অবস্থায় দুনিয়ার মানুষের মধ্যে মানুষত্ব বলতে কিচ্ছু নাই। মানুষগুলা গবাদে পশুর মতো চলাফেরা করে, সর্বনিকৃষ্ট বড় খারাপ। ওই বর্বরতার যুগে আমার আল্লাহ তাআলা আমার নবীকে পাঠাইলেন। আমার আল্লাহ তাআলা বলেন, ও নবী, আপনি হলেন কিয়ামত পর্যন্ত আনেওয়ালা উম্মতের রুহানি ডাক্তার। কিসের ডাক্তার? রুহানি ডাক্তার। রুহের চিকিৎসা করবে উম্মতের। কে? আব্দুল্লাহর সন্তান মুহাম্মদ। সুবহানাল্লাহ বলেন। হুয়াল্লাযী বা'আসা ফিল উম্মিয়িনা রাসূলাম মিনহুম ইয়াতলু আলাইহিম আয়াতিহি ওয়া ইউযাক্কিহিম ওয়া ইউআল্লিমুহুমুল কিতাবা ওয়াল হিকমা। মায়ার নবীকে আমার আল্লাহ তাআলা ডাক দিয়া বলেন, রে রহমতের নবী আমার, আমি আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার জমিনে আপনাকে নবী বানাইয়া পাঠাইলাম। সব দুনিয়ার মানুষ রোগে রোগাক্রান্ত রোগী,
এই রোগীদের রোগ ঠিক করার জন্য আমি আল্লাহ তাআলা ডাক্তার পাঠাইলাম। সেই ডাক্তার হলেন আপনি আব্দুল্লাহর সন্তান রহমতের নবী। নবী আসলেন দুনিয়ার জমিনে, আসার পর মানুষের দ্বারে দ্বারে বারে বারে গিয়া মানুষকে দ্বীনের দাওয়াত দিলেন। এক আল্লাহর ইবাদত করো রে গোলাম, এক আল্লাহর দিকে তোমরা মনোনিবেশ হয়ে যাও। রাসূল আরবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এইভাবে মেহনত করতেছেন আর মানুষকে দাওয়াত দিতেছেন। কাফেরেরা সবাই বিরোধিতা করিয়া নে আব্দুল্লাহর সন্তান মুহাম্মদ, তুই কেন এক আল্লাহর দাওয়াত দাও? তার ঘরকে গৃহবন্দী করিয়া নে, আর আব্দুল্লাহর সন্তানকে দুনিয়ার জমিনে থাকতে দেওয়া হবে না। আমার আল্লাহ তাআলা অর্ডার করেন, রে রহমতের নবী আমার হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে বাড়ির মধ্যে শুয়াইয়া আবু বকরকে সাথী বানাইয়া মদিনার পথে আপনি হিজরত করেন। সুবহানাল্লাহ। ওই নবীর সফর হয়েছে তার জীবনে 63 বছরের হায়াতের মধ্যে। এক সফর হলো বড় সুখের সফর, আরেক সফর হলো বড় দুঃখের সফর। জন্মভূমি মক্কা থেকে মদিনার পথের সফর বড় দুঃখের সফর। মায়ার নবী যেই দিন হিজরত করে মক্কা থেকে মদিনা যায়, বারবার পেছনে তাকায় আর জন্মভূমিকে বলতেছেন, রে আমার জন্মভূমি, আজ আমি লাঞ্ছনা বঞ্চনা অবস্থায় আমি আমার জন্মভূমি ত্যাগ করে বিদেশী হয়ে যায়। ইনশাআল্লাহ আমি একদিন বিজয়ের মালা পরিহিত অবস্থায় তোমার সামনে আমি উপস্থিত হব। সুবহানাল্লাহ। মায়ার নবী আমার ওই রহমাতুল লিল আলামিনের দৈনন্দিন জীবনে 63 বছরের হায়াতে জিন্দেগিতে দুইটা সফর, একটা হলো বড় দুঃখের সফর, আর একটা হলো বড় সুখের সফর। মুফাসসিরিনে কেরাম বলেন, নবী রহমাতুল লিল আলামিনের যে সফর হয়েছে বলে দুনু সফর রাতের বেলা। দুনু সফরের শুরু হানে কাবা। আমার আল্লাহ তাআলার ওই সুখের সফরের নাম হলো মেরাজ। সুবহানাল্লাহ। আমার আল্লাহ তাআলা বলেন, রে রহমতের নবী মূসা নবী আমি আল্লাহর বড় পাগল, ঈসা নবী আমি আল্লাহর বড় পাগল, ইব্রাহিম নবী আমি আল্লাহর বড় পাগল। সব আমি আল্লাহর বড় পাগল। সব আম্বিয়া কেরাম আমি আল্লাহকে দেখতে চাই, পাইতে চাই, আমি আল্লাহর আশিক। আর আমি আল্লাহ হইয়া আমি একজনের বড় পাগল। ও একজনের নাম হলো রহমতের নবী। সুবহানাল্লাহ। यासीन से मौला ने कभी उसको पुकारा, हामीम कभी और कभी तासीन इशारा, हामीम कभी और कभी तासीन इशारा। আল্লাহ তাআলা সমস্ত আম্বিয়া কেরামের নাম ধরে ধরে ডাক দিলেন। আদম নবীকে আবার আল্লাহ নাম ধরে ডাক দিলেন, উসকুন আনতা ওয়া যাওজুকাল জান্নাহ। আল্লাহ তাআলা ইব্রাহিম নবীকে নাম ধরে ডাক দিলেন, ওয়ানাদাইনাহু ইয়া ইব্রাহিম। আমার আল্লাহ তাআলা মূসা নবীকে নাম ধরে ডাক দিলেন, ওয়া মা তিলকা বিয়ামিনিকা ইয়া মূসা। আমার আল্লাহ তাআলা সমস্ত আম্বিয়া কেরামের নাম ধরে ধরে ডাক দিলেন। বলে এমন এক রহমতের নবী আমার, যেই নবীর নাম আল্লাহ তাআলা 30 পারা কালামুল্লাহ শরীফে নেন নাই। বলে এটাই হলো আমি আল্লাহর মুহাব্বতের বহির প্রকাশ। আমি নবীকে বড় মুহাব্বত করি।
এই মহাব্বতের বহির প্রকাশ ঘটানোর জন্য সম্মানার্থে আমি নবীর নাম কোরআনে নেন না। সুবহানাল্লাহ। ইয়াসিন বলে নবীকে ডাক দিলেন আল্লাহ, হামিম বলে নবীকে ডাক দিলেন। এরকম ভাবে আল্লাহ তাআলা ইয়াসিন, হামিম, তাসিন এরকম আল্লাহ তাআলা উপাধিগত নাম ধরে ধরে ডাক দিলেন। ইয়া আইয়ুহাল মুযাম্মিল, ইয়া আইয়ুহাল মুদ্দাসসির, ওয়াদদুহা, ইন্না আ'তাইনাকাল কাউসার, এরকম উপাধিগত নাম ধরে ধরে আল্লাহ ডাক দিলেন। তো আল্লাহ কি বুঝাইতে চায়? বলে আমি নবীকে বড় বেশি মহব্বত করি। মহব্বতের বহির প্রকাশ ঘটাইতে গিয়া সম্মানার্থে আমি নবীর উপাধিগত নাম ধরে ধরে ডাক দিছি। সুবহানাল্লাহ। রহমতের নবী আমার কেমন নবী? ওই নবীর 63 বছরের হায়াত জিন্দেগিতে 2 সফরের, 1 সফর বড় সুখের, আর 1 সফর হলো বড় দুঃখের সফর। সুখের সফর হলো মক্কা থেকে বাইতুল মাকদিস, আর সুখের সফর, দুঃখের সফর হলো মক্কা থেকে মদিনা। রহমতুল লিল আলামিন। আল্লাহ তাআলা ডাক দিয়া বলেন, রে জিবরাইল, আমি আল্লাহ তাআলা আরশে বসে আর থাকতে পারলাম না, এই জন্য জিবরাইল তোকে আমি আল্লাহ দুনিয়াতে পাঠাইলাম। জান্নাত থেকে একটা বুরাক নিয়া রহমতের নবীর কাছে যাও, আর এক একটা 7 আসমান পাড়ি দিয়া আমি আল্লাহর কাছে দাওয়াত দাও। সুবহানাল্লাহ। সব আম্বিয়া কেরামের মেরাজ হয়েছে দুনিয়ার জমিনে। কোথায়? ও ভাই, কোথায় হয়েছে? আল্লাহ তাআলা নবীদেরকে, সমস্ত আম্বিয়া কেরামদের, রসুলদেরকে আল্লাহ তাআলা মেরাজ করাইছেন, কিন্তু বলে এরা দুনিয়ায়। আমি রহমতের নবীকে নবুয়ত দান করছি আর মেরাজ করাইলাম। দুনিয়াতে তো করাইছি ঠিক, কিন্তু আমি আল্লাহ নবীর স্পেশাল মেরাজ করাইলাম, সফর করাইলাম, আমি আল্লাহর কাছে দাওয়াত দিলাম। সেই গভীর রজনীতে, রাত্রি বেলায় আমি আল্লাহর আরশের উপর। সুবহানাল্লাহ। সমস্ত নবী রাসূল মেরাজ করেছেন। নবী ইব্রাহিম মেরাজ করেছেন, ইসমাইল নবী মেরাজ করেছেন, কিন্তু মায়ার নবীর মেরাজ দুনিয়াতে না হয়ে 7 আসমান পেরিয়ে আল্লাহর আরশের উপর। কারণ বলে এটাই তো আমি আল্লাহর রহমতের নদীর মাঝখানে মহাব্বতের বন্ধন। সুবহানাল্লাহ। আমার নবীকে আল্লাহ তাআলা বলেন, ও আমার মায়ার নবী, দূরে থাকতে থাকতে, কথা বলতে বলতে মহাব্বতের পরিধি বাড়তে লাগলো। আমি আল্লাহ তাআলা আরশে বসে আর থাকতে পারি না। জিবরাইলকে আমার আল্লাহ বলেন, রে জিবরাইল, যাও যাও, জান্নাত থেকে একটা বুরাক সাজাইয়া রহমতের নবীকে আমি আল্লাহর কাছে দাওয়াত দাও। হুয়া হুকুম জিবরাইল কুয়ুশ তাগত, बुराक जन्नत से करो इंतखाब, सजा उसको ज़ेर से होता बपा, फिर उसको तो काबा में ले करके जा। अल्लाहु अकबर। মায়ার নবীকে আমার আল্লাহ তাআলা এত ভালোবাসেন, জিবরাইল আমিনকে বলেন, রে জিবরাইল, যাও যাও, রহমতের নবীর কাছে বুরাক নিয়ে যাও। রহমতের নবী আমার উম্মে হানির বাড়িতে ঘুমান, কেউ বলে শিয়াবে আবি তালিবে ঘুমান, কেউ বলে আমার নবী হাতিমে কাবায় ঘুমায়। রহমতের নবী উম্মে হানির বাড়িতে চাচাতো বোনের ঘরে ঘুমান্ত অবস্থায় মায়ার নবীর সাথে দেখা করার জন্য জিবরাইল আমিন মায়ার নবীর হুজরা মুবারকে ঢুকলেন। হুজরা মুবারকে ঢুইকা দেখে মায়ার নবী ঘুমান। মৃত কাজ করলেন, সাথে সাথে আমার নবী সজাগ হয়ে গেল। মায়ার নবী বলেন, রে জিবরাইল, এত রাতে কেন তুই আমার বাড়িতে আসলা?
জিবরাইল ডাক দিয়া বলেন, রে রহমতের নবী আমার, আমি তো হুদায় আপনার বাড়িতে আসি নাই, আজ রাতে আপনার সাথে ব্যতিক্রম অবস্থা হবে, আপনাকে আল্লাহ তাআলার বাড়িতে নেওয়া হবে। রহমতের নবী আমার ডাক দিয়া বলেন, রে উম্মত, ওই হাতিমে কাবার কাছে আমাকে বাহনের উপর উঠাইয়া আমাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। হাতিমে কাবার পাশে আমাকে ঠিকভাবে শুয়াইয়া আমার বুকটাকে মাঝখান দিয়া ছিঁড়লেন। জমজমের কূপের পানি দ্বারা আমার কলবটা পরিষ্কার করলেন, আর স্বর্ণের তস্তরিতে আমার কলবটাকে রাখলেন, স্বর্ণের পেয়ালাতে রাখলেন। মায়ার নবী আমার ডাক দিয়া বলেন, রে উম্মত, আমার আল্লাহ কেমন কুদরতওয়ালা রব, দুনিয়ার জমিনে হাত সার্জারি করে, অপারেশন করে, সেলাইয়ের দরকার হয়, ঔষধ সেবন করা লাগে, মলম লাগানো লাগে, কিন্তু আমার আল্লাহ তাআলা এমন কুদরতের কারিগর। আমার আল্লাহ তাআলা 63 বছরের হায়াতে জিন্দেগিতে আমার হার্ট সার্জারি করেছে প্রায় 4 বার। কয়বার? 4 বারে হার্ট সার্জারি করার পর আমার মাঝখান দিয়া ওই বুকটাকে ছিঁড়লেন, আর স্বর্ণের তস্তরিতে আমার কলবটাকে রাখলেন। জমজম কুমের পানি দ্বারা আমার কলবটাকে ধুইলেন, কোন সেলাই লাগলো না, ওষুধ সেবনের কোন দরকার হয় নাই। এমন কুদরতওয়ালা আমার আল্লাহ, সেলাইবিহীন, এরকম ওষুধ সেবনবিহীন আমার আল্লাহ আমাকে ভালো করে দিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ। রব্বুল আলামিন, জীবনে মরণে ভাই কি হবে সেদিন, এ খুদা দয়াময় রব্বুল আলামিন, জীবনে মরণে ভয় কি হবে সেদিন, হে খুদা ধরাতে আসিয়া আজি বড়ই অসহায়, ইহকালের মায়া জালে অঙ্গজ সবাই, ধরাতে আসিয়া আজি বড়ই অসহায়, ইহকালের মায়া জালে অঙ্গজ সবাই, দাও হে খুদা মুক্তি দাতা, দাও হে খুদা মুক্তি দাতা, গফুরুর রহিম, জীবনে মরণে ভয় কি হবে সেদিন, হে খুদা। সুবহানাল্লাযী আসরা বিআবদিহি লাইলাম মিনাল মাসজিদিল হারাম ইলাল মাসজিদিল আকসা। রহমতের নবী আমার, ওই রহমতের নবীকে আমার আল্লাহ তাআলা মেরাজ করালেন। বলে আমি উম্মাহানির বাড়িতে ঘুমাই, ওখান থেকে সিয়াদা বিতালাদে আমাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আবার হাতিমে কাবা আমি গেলাম, ওই হাতিমে কাবা থেকে আমাকে ফ্রেশ করার পর, হাত সার্জারি করার পর
আমাকে ওযু বানাইয়া বাহনের উপর উঠার জন্য হুকুম করলেন। মায়ার নবী আমার ওই জান্নাতের বুড়াকে উঠলেন। জান্নাতের বুড়াকে উঠিয়া মুহাদ্দিসিনে কেরাম বলেন মক্কা থেকে বাইতুল মাকদিসের পথ হলো 1 মাসের পথ। কয় মাসের পথ? আপনারা ধৈর্য ধরলে কিছু কথা হবে, আর নাইলে মোনাজাত হবে। ধৈর্য ধরবেন তো ইনশাআল্লাহ? উঠা বসা করবেন না ইনশাআল্লাহ। মায়ার নবী আমার ডাক দিয়া বলেন, বলো 1 মাসের পথ, 1 মাসের পথ আমি আল্লাহ তাআলার কুদরত তাকাইয়া দেখলাম। আমি বাহনে উঠতে দেরি চোখের পলকে আমি বাইতুল মাকদিসে হাজির। সুবহানাল্লাহ। বাইতুল মাকদিসে গিয়া দেখলাম নবীদের মিলন মেলা। হঠাৎ করে নামাজের আযান হয়ে গেছে, নামাজের সময় হয়ে গেছে। ইব্রাহিম নবী মনে মনে ভাবতেছেন, বলে আমি তো জাতির পিতা, আজকে সব ইমামের ইমাম আমি ইব্রাহিম। আদম নবী মনে মনে ভাবতেছেন, বলে আমি তো সব সন্তানের আদি পিতা, আমি তো সব ইমামের আজকের ইমাম। আমার আল্লাহ তাআলা আরশ থেকে বসে তামাশা দেখতেছেন। আমার আল্লাহ তাআলার স্পেশাল সিদ্ধান্ত আর অর্ডার। ডাক দিয়া বলে, রে জিবরাইল যাও যাও, আজকের ওই বাইতুল মাকদিসে কোন নবীর ইমামতি করার শক্তি নাই। আজকের ওই বাইতুল মাকদিসের ইমামতির মুসল্লায় দাঁড়াবেন 2 জাহানের বাদশাহ রহমতের নবী। সুবহানাল্লাহ। রহমতের নবী আমার সব ইমামের নবীদের ইমামতি করলেন। ওখান থেকে বাহনের উপর আমার আল্লাহ তাআলার হুকুমে জিবরাইল উঠাইলেন। বাহনে উঠিয়া নবী আমার ডাক দিয়া বলেন, আমি প্রথম আসমানে গেলাম। দুনিয়া থেকে সামায়ে দুনিয়া প্রথম আসমানের দূরত্ব হলো 500 বছর। কয় বছর? ওই আসমানে গিয়া দেখলাম 2টা দরওয়াজা। ওই 2 দরওয়াজা কেমন জানি বন্ধ, চামড়া ইয়াকুত পাথর দ্বারা, সম্মানিত পাথর দ্বারা বাঁধারত অবস্থায়। জিবরাইল আমিন ডাক দিয়া বলেন, আসসালামু আলাইক। ও ফেরেশতারা দরওয়াজা খুলে দাও। ফেরেশতারা কেমন জানি ডাক দিয়া বলেন, রে জিবরাইল এত রাতে কেন তুমি আসলা? বলে, আমি একা আসি নাই, আমার সাথে আছে মুহাম্মদ। সুবহানাল্লাহ। মুহাম্মদ নবী আমার সাথে আছেন রাহমাতুল লিল আলামিন। এই কথা শোনার পর রহমতের নবী জিজ্ঞেস করেন, রে জিবরাইল প্রথম আসমানে আমি 2টা দরওয়াজা দেখলাম, কারণটা কি? জিবরাইল আমিন ডাক দিয়া বলেন, রে রহমতের নবী আমার, প্রথম দরওয়াজা দিয়া বান্দার প্রদত্ত রিজিক আল্লাহ তাআলা দুনিয়ায় পৌঁছাইয়া দেন, আর একটা দরওয়াজা দিয়া বান্দার সব কৃত আমল আসমানের কাছে পৌঁছাইয়া দেন। সুবহানাল্লাহ। মানে এক দরওয়াজা দিয়া ফেরেশতারা বান্দার বন্টন কৃত রিজিককে আল্লাহ জমিনে পাঠান, আর আল্লাহ তাআলা আরেক দরওয়াজা দিয়া সব ফেরেশতাদেরকে অর্ডার দেন যে বান্দার কৃত সমস্ত দুনিয়ার আমলকে আরশে আজিমে আমার আল্লাহর সামনে পেশ করা হয়। সুবহানাল্লাহ। রহমতের নবী প্রথম আসমানে উঠলেন। এইরকম 7 আসমান পাড়ি দিয়া হঠাৎ করে একটা নূরের ঘর, ওই নূরের ঘর হলো বাইতুল মামুর, ফেরেশতাদের কাবা। ফেরেশতাদের কাবার চতুর্মুখী 70,000 ফেরেশতা তাওয়াফ করে। পার্শ্বে সিদরাতুল মুনতাহা, বলে বিশাল তেলের ড্রামের মতো একটা বড় ওই বড় গাছের পাতাগুলা হলো কালকে লাল, হাতির কানের মতো। আমার আল্লাহ তাআলার কুদরত আমি তাকাইয়া দেখলাম, জিবরাইল আমার সাথে নাই, মিকাইল আমার সাথে নাই। আল্লাহর পক্ষ থেকে গায়বী আওয়াজ,
লামাকা পানির পথ, পানির পথ, আগুনের পথ, সব স্থান ঘোরা পেরিয়ে আমি আরশে আজিমে উপস্থিত হইলাম। আমার আল্লাহ তাআলা 70,000 নূরের পর্দার এক একটা সরাইয়া আমার আল্লাহ তাআলা আমার সাথে মহব্বতের আলাপ করলেন। আমার আল্লাহ তাআলা বলেন, রে রহমতের নবী আমার, আমি আপনাকে বড় মহব্বত করি, এই জন্যই তো আমার বাড়িতে দাওয়াত দিলাম। এখন আমি আপনাকে কিছু হাদিয়া দিতে চাই। 1 নাম্বার হলো 5 বেলার নামাজ, বলেন না 50 ওয়াক্ত নামাজ। সুবহানাল্লাহ। মুসা নবীর সাথে সাক্ষাৎ হয়ে গেল। মুসা নবী ডাক দিয়া বলেন, রে মুহাম্মদ, আপনার ওই উম্মত গুলা 50 ওয়াক্ত নামাজ আদায় করতে পারবে না, তারা হবে বড় দুর্বল। আল্লাহ তাআলার কাছে এরকম 9 বার আপ ডাউন করতে করতে 5 9 45 শেষ, বাকি আছে কত? 5। রহমতের নবী বলেন, ও মুসা, আমি আল্লাহ তাআলার কাছে আর যাইতে পারবো না। আমার আল্লাহ তাআলা আমাকে 5 বেলার নামাজ দান করেছেন। এদিকে আমার আল্লাহ কুদরতি আওয়াজ দিয়া বলেন, রে রহমতের নবী, উম্মত গুলাকে জানাইয়া দেন, যেই বান্দা বান্দি ওয়াক্ত মতো নামাজ আদায় করবে বা জামাত মসজিদে গিয়া, আমি আল্লাহ তাআলা 50 বেলার নামাজের সওয়াব দিয়ে দিব। সুবহানাল্লাহ। এজন্যই তো নবী বলেন, মান সাল্লাল বারদাইন দাখালাল জান্নাহ, বলে 2 ঠান্ডা ওয়াক্তের নামাজ বান্দা তুই আদায় করো, আমি আল্লাহ তোকে জান্নাতের গেটে পৌঁছাই দিব। সুবহানাল্লাহ। নবীরা মেরাজ করেছে, তাদের অলৌকিক পাওয়ারের মাধ্যমে আল্লাহ তাদেরকে মেরাজ করাইলেন। উম্মত, দুনিয়া নামক গ্রহ তথা জমিনে থাকার পর তুমি কেমনে মেরাজ করবা? তোমার সেই মেরাজ হবে নামাজের মধ্যে। সুবহানাল্লাহ। 5 বেলার নামাজ খুশুখুজুর সাথে তুমি আদায় করো, আমার আল্লাহ তাআলা তোমাকে সেই নামাজের ভেতর দিয়া আল্লাহর সাথে মুলাকাত ঘটাই দিবেন। বলে আয়না দেখলে যেমন বান্দা তোমার চেহারাটা আয়নার মধ্যে প্রকাশ পায়, কোরআনের তেলাওয়াত আর কোরআনের দিকে তাকাইলে আর নামাজের ইতমিনান খুশুখুজুর সাথে নামাজ আদায় করলে সেই আল্লাহকেও সেখানে দেখতে পায়। সুবহানাল্লাহ। নবী রাহমাতুল লিল আলামিন বলেন, এরে উম্মত, 5 বেলার নামাজ আমার আল্লাহ তাআলা মেরাজের রজনীতে দান করলেন। 2 নাম্বার হাদিয়া হলো সূরা বাকারার শেষের 3 আয়াত। 3 নাম্বার হাদিয়া হলো শিরিক মুক্ত ঈমান। আল্লাহর নবী রাহমাতুল লিল আলামিন ডাক দিয়া বলেন, এরে উম্মত, যেই বান্দা বান্দি শিরিক মুক্ত ঈমান, শিরিক মুক্ত আমল নিয়া বান্দা তুই কবর জগতে যাইবা, আমার আল্লাহ তাআলা বিনা হিসাবে জান্নাত দান করবে। এই যে বিশাল রাসূল আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সফর, বলে এটা কত বছর লাগছে, কত মাস, কত যুগ, কত সময় অতিবাহিত হয়েছে জানা নাই। রাহমাতুল লিল আলামিন বলেন, আমি যে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ শেষ করার পর 5 বেলার নামাজ আমাকে আল্লাহ হাদিয়া দিলেন। 2 নাম্বার সূরা বাকারার শেষের 3 আয়াত আল্লাহ আমাকে হাদিয়া দিলেন। 3 নাম্বারের হাদিয়া শিরিক মুক্ত ঈমান ও আমলওয়ালাদের সাথে আল্লাহ জান্নাতের ওয়াদা করলেন। সবকিছু হাদিয়া নেওয়ার পর আমি দুনিয়ার জমিনে আমাকে নিয়ে আসা হয়েছে। বলে মাঝখানে কত বছর আর কত টাইম, কত দীর্ঘ লম্বা টাইম অতিবাহিত হয়েছে আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না। কিন্তু আমি হানায়ে কাবার, ওই হাতিমে কাবার কিনারা থেকে ওযু বানাইয়া বাহনে ওঠে আমার সফর শুরু। বলে 7 আসমান সফর করার পরেও এখন এসে দেখতেছি সেই আমার ওযুর পানিটা হাতিমে কাবার কিনারায় গড়াইয়া পড়তেছে। সুবহানাল্লাহ। এখন বেঈমান কাফের মুশরিক এদের সবার কাছে ফজরের সময় রাসূল আরবি বলতেছেন যে, বাবারা দেখো, আমি নবী তোমাদের কাছে আল্লাহ মেসেঞ্জার আর বার্তাবাহক হিসেবে পাঠাইছে,
গতকাল রাত্রে আল্লাহর বাড়িতে আল্লাহ আমাকে দাওয়াত দিছে। এক একটা আসমানের দূরত্ব 500 বছর ভেদ করে আল্লাহর একদম কাছে নিয়ে গিয়ে আল্লাহ আমার সাথে কথা বলছেন। মুশরিকদের মাথা গরম, এটা কেমনে হয়? বলে এগুলা সব হলো মিথ্যা। আল্লাহ তাআলা বলেন, ও মুশরিক, ও নাস্তিকের দল, তোরা যতই কথা বলো না কেন, এজন্যই তো মেরাজের আয়াতের শুরুতে আমি আল্লাহ সুবহান শব্দ দ্বারা আয়াতকে শুরু করলাম। তার মানে কি, মেরাজের রজনী অলৌকিক সফর, দুনিয়া নাড়া দেওয়ার মতো সফর। কোন মুশরিকদের এটা বিশ্বাস হবে না, নাস্তিক মুরতাদ এটা মেনে নিতে পারবে না। এজন্যই তো আমি সুবহান শব্দ প্রথম দিকে আমি উচ্চারিত করলাম আর দিলাম। এটাই বুঝাইতে চাই সুবহান মানে পবিত্র। ও নাস্তিক মুরতাদ, তোরা যতই কথা বলা বলি করো না কেন, আমি সব কথা থেকে আমি আল্লাহ পবিত্র। সুবহানাল্লাহ। আব্দুন শব্দ বলছে, এরপরে কি বলছে? আব্দুন। আল্লাহ তাআলা আব্দুন শব্দ কেন বলছেন? মুফাসসিরিনে কেরাম বলেন, আল্লাহ তাআলা তো মায়ার নবী রাহমাতুল লিল আলামিনকে উপাধিগত বিশাল মাপের বড় বড় সম্মানী শব্দ দ্বারা আল্লাহ তাআলা সম্বোধন করলেন। মেরাজের সফরের যে আয়াত, সেখানে আব্দুন শব্দ বলার কারণ কি? মুশরিকেরা ডাক দিয়া বলতেছে, রে আব্দুল্লাহর সন্তান মুহাম্মদের নাকি আল্লাহর ঘরে গিয়া মেরাজ হয়েছে। বলে যদিও মেরাজ হয়, তাহলে এটা ঘুমের ঘরে হয়েছে, নাউজুবিল্লাহ। অথচ মুহাম্মদ আরবির মেরাজ ঘুমের ঘরে না সশরীরে হয়েছে? সশরীরে মুহাম্মদ আরবির মেরাজ হয়েছে। আল্লাহ তাআলা ওই মুশরিকদের কথাকে বন্ধ করার জন্য আব্দুন শব্দ ব্যবহার করেছে। মুফাসসিরিনে কেরাম বলে আব্দ, আব্দুন মানে বান্দা। বান্দা কাকে বলে? যার দেহ আছে, রূহ আছে। একজনের দেহ আছে কিন্তু রূহ নাই, তাকে কি বান্দা বলা হয় না বান্দার লাশ বলা হয়? বলে এই আব্দুর রহমান কতক্ষণ বলবে? যতক্ষণ তার দেহ আছে, তার রূহ আছে। আর যদি দেহ আছে, রূহ নাই, তখন তাকে কি বলা হয়? বলে সেটা আব্দুর রহমান না, সে আব্দুর রহমানের লাশ। তা আব্দুন শব্দ দ্বারা মুশরিকদেরকে আল্লাহ জবাব দিতেছেন, হে মুশরিকের গোষ্ঠী শুন, আব্দুন শব্দ আমি আল্লাহ মেরাজের ওই রাতে উল্লেখ করার পেছনে কারণ, বলে আব্দ তো তাকেই বলা হয় দেহ আর রূহ উভয়টার সমন্বয় আব্দ। অর্থাৎ আমার নবীর যে মেরাজ 7 আসমান পেরিয়ে আসমান পর্যন্ত, ওই আল্লাহর আরশ পর্যন্ত, বলে ওই মেরাজের রজনীটা যে আল্লাহ আমার সাথে সাক্ষাৎ করলেন, বা আমি আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করলাম, বলে এটা সশরীরে হয়েছে, ঘুমের ঘরে হয় না। সুবহানাল্লাহ। মেরাজের এই রজনী থেকে শিক্ষা কি? 5 বেলার নামাজ আদায় করা। কি করা ভাই? 5 বেলার নামাজ আদায় করা। বর্তমান মাস শাবান মাস, বলে শাবান মাসের মধ্যে এমন একটা রজনী আছে, যেই রজনীতে আল্লাহ তাআলা সময় দুনিয়ায় আসেন, আসার পর বান্দাকে ডাক দেন, আলা মিন মুস্তাগফিরিন ফাগফিরালা, আলা মিন মুস্তারজিকিন ফারজুকালা। তোর জীবনের সমস্ত গুনাহকে আমি মাফ করার জন্য 7 আসমানের নিচে আসলাম। বান্দা তুই আমার কাছে মাফ চাও, আমি আল্লাহ তোর কৃত জীবনের সব গুনাহকে মাফ করব। সুবহানাল্লাহ। রাহমাতুল লিল আলামিন আরো বলেন, এরপরের মাস হলো রমজান। বলে রমজানুল মুবারক বড় দামি মাস। কেন না? বলে এই দামি মাসে আল্লাহ দামি একটা কিতাবকে নাযিল করেছেন। শাহরু রমাদান আল্লাযী উনজিলা ফীহিল কুরআন হুদাল লিন-নাস ওয়া বায়িনাতিন মিনাল হুদা ওয়াল ফুরকান। আল্লাহ তাআলা বলেন, রমজান মাসে আমি আল্লাহ ওই শিবানী কালামুল্লাহকে নাযিল করেছি। সুবহানাল্লাহ। বলে বান্দা তুই সেই রমজানুল মুবারকে নফল ইবাদত করবা, আল্লাহ তাআলা ফরজের সমান তোমাকে সওয়াব তোমার আমলনামায় লিপিবদ্ধ করবে। সুবহানাল্লাহ। এজন্য বেশি বেশি কোরআনের তেলাওয়াত করা এবং বেশি বেশি আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি আর রোনাজানি করা, এগুলা যখন করবে তখন বান্দার কলব পরিষ্কার হবে। বান্দার কলব যখন পরিষ্কার হবে তখন ভালো কাজ বান্দার ভালো লাগবে। ইযা সাররাতুকা হাসানাতুকা ওয়া সাআতুকা সাইয়্যাতুকা ফাআনতা মুমিনুন। নবীর কাছে আয়েশা এক সাহাবী জিজ্ঞেস করেন, হুজুর ঈমান যে আছে, ঈমান এটা আবার চিহ্নিত করার
ঔষধ কি? ঈমানের স্বাদ আমরা কেমনে অনুভব করব? রহমাতুল লিল আলামিন বলেন, দেখো সাহাবায়ে কেরাম, তোমাদের ভালো কাজ করার পর যদি তোমার অন্তরে প্রশান্তি লাভ হয়, খারাপ কাজ করার পর যদি তোমার অন্তরে একটু ঘৃণা জন্মায়, তাহলে বুঝতে হবে তোমার ফাকাদ ইসতাকমালাল ঈমান, ঈমানের স্বাদ অনুভব করছো আর ঈমান তোমার পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। সুবহানাল্লাহ। আজ আমাদের অবস্থা কি? কোরআন তেলাওয়াতে ভালো লাগে না, ওয়াজ নসিহতে ভালো লাগে না, জিকির আজকার ভালো লাগে না, মাদ্রাসা মসজিদ ভালো লাগে না। কারণ কলম নষ্ট হয়ে গেছে। বলে দুনিয়ার জমিনের মধ্যে লোহা মাটিতে থাকতে থাকতে মরিচিকা পড়ে, এটারে দূর করার জন্য রেতের বাড়ি বানান লাগে, ঠিক না? কলমের মধ্যে যে গুনাহে সগীরা কবিরার মরিচা পড়তে পড়তে কালো হয়ে গেছে, এটারে গভীর রাত্রে উঠে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। এইরকম জিকিরের মাধ্যমে বান্দা তোমার কলবের মধ্যে রেতের বাড়ি দাও, তাহলে কি হবে? আল্লাহ তাআলা এক একটা গুনাহ মোচন করে সেই স্বচ্ছ কলব বানাইয়া আল্লাহ তোমাকে দুনিয়ার জিন্দেগি গড়ার তৌফিক আল্লাহ দান করবে। এজন্য আজকে থেকে ওয়াদাবদ্ধ করা যায় যে আজকে পেছনে যা হয়েছে আর না হয়েছে, আমি আজকে থেকে 5 বেলার নামাজ ছাড়বো না। দেখি ইনশাআল্লাহ হাত উঠান। আমি আজকে থেকে 5 বেলার নামাজ ছাড়বো না। আল্লাহ তাআলা প্রত্যেককে কবুল আর মঞ্জুর করুন, আমিন। আল্লাহ তাআলা প্রত্যেককে এক একজন খাঁটি আল্লাহওয়ালা হিসেবে কবুল আর মঞ্জুর করুন, বলুন আমিন। আপনাদের মাদ্রাসা মাশাআল্লাহ খুব সুন্দর মাদ্রাসা। এরকম মাদ্রাসাগুলো থাকলে কি হয়? বলে এই মাদ্রাসাগুলো থাকলে সেখান থেকে ঈমানের আলোতে আলোকিত হয়। সুবহানাল্লাহ। সে আলো গোটা মহল্লাবাসী সে আলো নিতে পারে। মাদ্রাসা এটা হলো ইসলামকে স্থায়ীভাবে টিকায় রাখার মতো একটা ফ্যাক্টরি। মাদ্রাসা ইসলাম ততদিন থাকবে যতদিন মাদ্রাসা মসজিদ জিকির আজকার উলামায়ে কেরাম বয়ান এগুলা থাকবে, মাদ্রাসা থাকবে, ইসলাম থাকবে। আল্লাহ তাআলা যেদিন এগুলাকে উঠাই নিবেন, আল্লাহ তাআলা ইসরাফিলকে ঘোষণা দিবেন, কিয়ামত কায়েম হয়ে যাবে। এখন আমার আপনার করণীয় কি? মহল্লায় যে মাদ্রাসা আছে সবাই সেই মাদ্রাসাকে একটু দেখভাল করা। রাজি আছি তো ভাই? ইনশাআল্লাহ। মাদ্রাসার বিল্ডিং এর প্রয়োজন, একের বোঝা 10-এর লাঠি। সবাই যদি একটু দেখাশোনা করি, বলা বলি করি, দেখা যাবে ইনশাআল্লাহ মুতামিম সাহেব আপনাদের প্রত্যেককে নিয়ে মাদ্রাসাকে নিয়ে সামনে আগানোর মতো আল্লাহ তৌফিক দান করবে। আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রত্যেককে যা বলা হয়েছে ভুলগুলো আমার পক্ষ থেকে, সহিহ কথাগুলো আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে, আল্লাহ তাআলা সেই সহিহ কথার উপর আমল করার তৌফিক দান করুন। সবাই দোয়া করবেন, সেই কক্সবাজার আবার যাইতে হবে। আল্লাহ তাআলা যেন সহিহ সালামতে আল্লাহ সফরকে আসান করে, কুদরতি হাতে যেন আল্লাহ হেফাজত করে, আমিন। আলহামদুলিল্লাহ। শারীরিকভাবে অসুস্থ, কথা বোঝা যায় না। তো আলহামদুলিল্লাহ আমাদের এই মাদ্রাসার বাৎসরিক মাহফিল প্রত্যেক বছর হইতেছে। এলাকাবাসীর উদ্যোগে মুরব্বীরা যারা ছিলেন তারা দুনিয়ার থেকে অনেকে বিদায় হয়ে গেছে। যারা আছেন আমরা সকলের জন্য দোয়া করব। যারা আমাদের বাপ চাচা, যারা পাড়া প্রতিবেশী মুরব্বীরা চলে গেছেন, বিশেষ করে এই মাহফিলের বিশেষ গুরুত্ব হলো ইসালে সোয়াবের নিয়তে যারা আমাদের এলাকাবাসী মুরব্বীরা চলে গেছে, আমাদের থেকে কি পাবে তারা? আমরা কি দিতে পারবো তাদেরকে? কিছুই দিতে পারবো না, একমাত্র দোয়া ছাড়া। এই জন্য কবরবাসী আমাদের দিকে তাকায় থাকে, এই জন্য আমরা বিশেষ করে তাদের জন্য দোয়ার আয়োজন করে থাকি। আমরা তাদের জন্য দোয়া করব, আর আমরা সকলেই মাদ্রাসার জন্য দোয়া করব। আর ছোট্ট একটা হিসাব, সেটা হলো গত বছর যে মাহফিল আমাদেরকে হয়েছিল, বাৎসরিক মাহফিল, সেই মাহফিলে আমাদের আয় হয়েছিল 97,788 টাকা। সেখান থেকে আমাদের প্রায় 90,200
27 টাকার মতন খরচ হয়েছিল। কিছু টাকা বাড়তি ছিল, সেই বাড়তি টাকার সাথে কিছু টাকা সংযোজন করে রমজানের আগে দিয়ে আমরা মাদ্রাসার জন্য প্রায় 10টা টেবিল নির্মাণ করেছি 20,000 টাকা। তো মাহফিলের যে আয় এবং খরচ প্রায় বরাবর হয়ে থাকে। তো অনেক কষ্ট, আপনাদের চেষ্টা, ফিকির, মেহনত এগুলির মাধ্যমে হয়ে থাকে। এই জন্য আমরা চেষ্টা করব, আপনি থাকবেন না, আপনি থাকবো না, যেন এলাকার মধ্যে মাদ্রাসাটা থাকে, মসজিদ থাকে, দিনদার মা বোনেরা যেন কোরআন হাদিসের কিছু আলো শিখতে পারে, এটা যেন হেদায়েতের জরিয়া হয় এবং আমাদের কবরবাসীর একটা নাজাতের উসিলা হয়। এই জন্য আমরা এই মাদ্রাসার প্রতি সময় সর্বক্ষণিক চেষ্টা, মেহনত, দোয়া, আর্থিক অবস্থায় যখন যেটা প্রয়োজন হয় ইনশাল্লাহ সকলে কি করব, আগিয়ে আসবো। এটা আপনাদের কাছে আমার একটা অনুরোধ যে আমি মাদ্রাসা দিয়েছি, এটা আবুল কালামের মাদ্রাসা এরকম নয়। আমি মনে করি এটা এই এলাকাবাসীর সবার মাদ্রাসা। কার মাদ্রাসা? সবার মাদ্রাসা। সবার সহযোগিতা আমি কামনা করি। সবাই এখানে, বিশেষ করে আমাদের ছেলেদের জন্য একটা শাখা খোলা হয়েছে, যে নুরানি চিরাং বোর্ডের আওতাধীন, যেটা নুরানি, আমরা একটা নুরানির শাখা খুলেছি। আমাদের একটা ঘরের প্রয়োজন, আলহামদুলিল্লাহ কিছু ঘরের জন্য কিছু দান করার নিয়ত করেছেন, আমাদের আগের হুজুর বলেছিল। এই ঘরের জন্য আপনারা কি করবেন, যতটুকু পারেন ইনশাল্লাহ চেষ্টা করবেন। আমি চাই আমি দুনিয়ায় থাকবে না, এই জমিনে এই মাদ্রাসাটা থাকবে। আপনারা চান কিনা বলেন? চাই তো ইনশাল্লাহ। বাবা ছিল, চাচা ছিল, অনেক সম্পদ ছিল, আজকে সম্পদও নাই, বাবাও নাই, চাচাও নাই। আমরাও এক সময় থাকবো না, কিন্তু এই কোরআনের মার্কাজটা যেন থাকে। আমি এটা আপনাদের কাছে একটা অনুরোধ জানাচ্ছি যে আমি এক সময় থাকবো না, আবুল কালাম থাকবে না, এই জন্য কি মাদ্রাসা থাকবে না? থাকবে কিনা বলেন? আমি থাকবো না, মসজিদ থাকবে না? থাকবে ইনশাল্লাহ। যে মসজিদের মুতাল্লি টুকুনক্তি আছে, হাইনিয়ানক্তি আছে, এদিকে ফজলু মাদবর আছে, মজিবার মাদবর আছে, এরা মরে যাবে, কিন্তু মসজিদ কি চলে যাবে? কি বলেন? মসজিদ চলে যাবে না, মসজিদ থাকবে, মাদ্রাসা থাকবে। এই জন্য মাদ্রাসা, মসজিদ টিকে রাখার জন্য আপনার আমার সর্বসময় দোয়া এবং কি আর্থিক এবং যত চেষ্টা আছে এটার প্রতি কি করা, সহানুভূতি করা, কোন সময় বিরোধিতা না করা। আমি দান করতে পারলাম না, আমি দিতে পারলাম না, কখনো খারাপ মন্তব্য করবো না। কি করবে না? যে যা দেই হুজুরেই খায়। কে খায়? হুজুরেই খায়, ইমাম সাহেবই খায়, মসজিদের সেক্রেটারি এরাই খায়, এরকম না বিষয়টা, এরকম নেই। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সঠিক বুঝতে হবে।